परम सत्कारयोग प्यारे खालसा जी गज के प्रेम न फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास जथेदार बुढ़ा दल दुआबा। सो वीरो अज एक ना मैं वीडियो वेखी सोशल मीडिया के उत्ते कि जिहड़ी एक रागी सिंघां दी वीडियो हैगी आ, वो शायद बुलंदपुरी दे ने रागी सिंह, पता नहीं नूरपुरी करके इदा कुछ ना उन्हों का रागी सिंघां दा। अगे भी उन्होंने वीडियो बहुत सुनी दियाँ। रागी सिंह आप तबला बजाउंदा ते फिर वो कीर्तन करता, बहुत सोहना कीर्तन करते आ। साहिबजादियां दे भी वो शब्द जिहड़े कि गीत ने पढ़ते रहंदे ने। पर कल दी एक गल है कि उन्हों दी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई आ, जिहदे विच उन्होंने कहा कि कृष्णा तेरी मुरली दे उत्ते कौन नहीं नचदा। सो बहुत सारे वीरां भरावां ने उहदा जिहड़ा रिएक्शन आ वो बहुत माड़ा लिया। तो वो पिछे मैं समझदा कि लोगों की एक अज्ञानता है कि बहुत सारे ऐसे साडे सिख भरा ने जिन्होंने उन्होंने बहुत मंदी ते गंदी शब्दावली वरती। इत्थों तक कि क्या कि ओए भाटड़िओ तुहानूं शर्म नहीं आती, ओए भाटड़िओ तुसीं कौम नूं मूर्ख क्यों बनाउंदे हो। सो इत्थों तक मैं कह सकदा कि कुछ क साडे सिख चंगा भी काम करते हैं कौम दे विच जदों किते लोड़ पैंदी, पर वो खुद नूं जदों एक चंगा काम कर लैंदे आ तो समझदे कि असीं पता नहीं कौम दे ठेकेदार ही बन गए, असीं मालक ही बन गए, असीं जिथे मर्जी जिन्हों मर्जी आपां टारगेट कर सकते डांग लै खड़ जाइए। तो कुछ ने कहा कि माफ़ी मंगो वीडियो पा के कि तुसीं एक जन्माष्टमी दे उत्ते जाके इस तरह गाया कि कृष्णा तेरी मुरली दे उत्ते कौन नहीं नचदा। पर मैं ये कहना चाहना सारे अपने वीर, सानूं कृष्ण तो नफरत क्यों आ, सानू रामचंद्र तो नफरत क्यों आ, ये सानू जरूर एक बारी सोचना चाहिए। हाँ मैं इत्थे एक गल पहले ही क्लीयर कर देवां कि पत्थर पूजकां दे नाल साडा कोई संबंध नहीं है। जिहड़े लोग कृष्ण दी पत्थर दी मूर्त बना के उहदी पूजा करते आ, जां वो कहंदे आ कि कृष्ण पत्थर दी मूर्त दे विच आ, जां वो कहंदे आ कि पत्थर दी मूर्ति पूजण दे नाल कृष्ण खुश हो जाएगा, कृष्ण दी प्राप्ति हो जाएगी, जां वो कहंदे आ कि पत्थर दी मूर्ति नूं दुੱਧ पिआउण दे नाल जां पत्थर दी मूर्ति दे अगे आरती करन दे नाल उहनूं भोग लवाउण दे नाल जां उहदे अगे रोण दे नाल जां उहदे अगे नक घसाण दे नाल कुछ प्राप्त हो सकदा आ, तां उन्हां लोकां दे नाल साडा कोई संबंध नहीं। आपां इह कह सकदे हां कि पत्थर पूजकां दे नाल मूर्ति पूजकां दे नाल साडा सिखां दा कोई संबंध नहीं आ। पर जे आपां कही कि साडा कृष्ण दे नाल कोई संबंध नहीं तो फिर आपां मूर्ख हां, आपां भी गलत हां, आपां भी उसे श्रेणी दे विच खड़े हां जिहड़ी श्रेणी दे विच पत्थर पूजक खड़े आ। जो जीव होत तो देत कछ तोए, महाराज ने दसम दी बाणी दे विच कहा, वो कहंदे जे कुछ इहदे विच जीव होवे पत्थर दे विच तां ही तैनूं इह कुछ देवे। सो महाराज कहंदे ने सरजीओ जिहड़ा आ उहनूं जिहड़ा जीव दे समेत आ जिहड़े जिउंदा आ ओहदा ते तू नरादर करदा, निर्जीओ पूजा जिहड़ा निर्जीव आ जिहदे विच जीव ही है नहीं गा ओहदी तू पूजा करदा, भाव कि पत्थर दी तू पूजा करदा आ। सो पत्थर पूजकां दे नाल साडा सिखां दा कोई भी संबंध नहीं। आपां इह कह सकदे आ, आपां इह नहीं कह सकदे कि साडा कृष्ण दे नाल कोई संबंध नहीं। मैं समझदा कि जिन्ना कृष्ण दे नाल सिखां दा नेड़े दा संबंध आ इन्ना किसी दा है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण भी गुरमुख सी, कृष्ण भी गुरसिख सी, गुरमुख सी, नाम जपदा सी कृष्ण, नाम जपण वाली रूह सी, विष्णु दा अवतार सी कृष्ण। हुण इत्थे विष्णु दे अवतार दी गल चली तो मैं तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर कर देवां कि आपां जब टू दा पॉइंट ये गल करनी वधिया गल करनी आ, ठीक आ। जदों कहंदे सृष्टि की शुरुआत हुई, जिहदा जपजी साहब जी की बाणी दे विच महाराज ने जिक्र किया, एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान, वो वेख्या उन्ना नज़र ना आवे, बहुता इहो विडाण। आपां इहदी एक विचार कर लैंदे, सारी गल ही क्लीयर हो जानी कि कृष्ण दे नाल साडा कोई संबंध है जां नहीं है। एका माई भाव कि एक जनानी, एक इस्त्री, एक माता, एक माया। शुरू दे विच गल कीती एक एक दी गल कीती है, क्योंकि निरंकार तो एक हैगा ही है, एक ओहदी इस्त्री, ठीक है, एक निरंकार दी घर वाली, एक उस तो पैदा हुई शक्ति जिन्हों उन्होंने आपां महामाया भी कहंदे आ।
क्योंकि संसार जोड़े च उत्पन्न हुंदा आ, हर एक चीज़ का जोड़ा आ, पशु का, पंछियां का, मनुख का। क्योंकि मनुख का जिहड़ा शरीर आ, ये मन्निया जांदा कि ये सब तो परमात्मा दे नेड़े आ। ये नर नारायणी देह इहनूं कहा जांदा कि परमेश्वर की जिहड़ी देह आ इदां दी आ। क्योंकि सारे जिन्ने भी देवी देवते होए इदां दी देह दे होए, उन्हां दीयां दो अखां सी, नक सी, जीभ सी, कंन सी। आपां इदां थोड़ी कह सकदे कि कृष्ण दा स्वरूप कुछ होर तरह दा सी। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਮਝ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਲੜਾ ਲਈ। ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੇਲੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਗਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। एक संसारी, एक ने संसार की रचना की, भाव कि ब्रह्मा। एक भंडारी, एक संसार नूं रोजी रोजगार देन लग पिया, संसार का पेट पालन लग पिया। एक लाए दी बाण, एक लेखे जोखे का दीवान लाण लग पिया, भाव कि काल का रूप बन के विचरण लग पिया। जीवां नूं उहदे कर्मां दी सज़ा देन लग पिया, भाव कि जीव आत्मावां नूं जिहड़े पापी जीव ने उन्हां नूं सज़ा देनी शुरू करती, भाव कि शिव जी, शिव। तीन एनर्जियां हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो शुरू दे विच, जो शुरुआत हुई, जो किसी बच्चे का जन्म हुंदा, जो उन्होंने सुरत आती है तो पुछदा ना कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन। ठीक है। वैसे तो बच्चे जन्म तो ही अपनी माँ की छाती नाल लिपट जाते, पर जो माँ का तो बच्चे नूं ज्ञान हुंदा ही है जन्म तो, बाप का बाद दे विच होना शुरू हुंदा आ। सो इस करके ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਾ ਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ। इदा नहीं, भावें महामाया कली सी, उन्हें अपनी योग शक्ति तो उत्पन्न किया सी, पर बाप ते निरंकार सी ना। ठीक है। क्योंकि उस योग शक्ति दे विच, उस महामाया के जन्म दे विच भी निरंकार ही सब कुछ सी। आपां कह लईए कि निरंकार दी बेटी सी, आपां कह लईए कि निरंकार दी पत्नी सी, आपां जो मर्जी कह लईए, पर यह मन्निया जांदा कि निरंकार ने उन्होंने अपने अद्धे शरीर चों पैदा किया। सो पैदा करने वाला निरंकार ही आ। सो ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਹਾਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਦਾ ਖੰਡਨ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। जपजी साहब की बाणी नहीं इनकार कर सकती, किसी ने तो की इनकार करना। ठीक है। एक माई जुगत ब्याई, तीन चेले प्रवान, पर असी तो सारे इन्हों माता ही कहा। ठीक है। जीवा ने सारे, महाराज ने बाणी च भी माई कहा, माता कहा। ठीक है। सो उन्हें पूछया कि सारे तिन्ना ने पूछया कि साडा बाप कौन आ, ते महामाया ने उस वेले कहा कि मैं ही हाँ, मेरे तो ही तुसीं उत्पन्न होए। पर कहने ब्रह्मा चतुर सी, बहुत सीगे ते तिन्ने ही चतुर, शिव जी भी चतुर आ, विष्णु भी चतुर आ, ब्रह्मा भी चतुर आ, पर ब्रह्मा नहीं मन्निया। बाकी तो मन गए दोए भोले आ, क्योंकि शिव जी भी भोले भंडारी आ, विष्णु भी भोला आ, ब्रह्मा मन्निया नहीं। ब्रह्मा चतुर आ, चतुर्वेदी इसे करके कहा जाता कि वेदां दा ज्ञाता आ, वेदां नूं उचारण करने वाला आ, चतुर आ। वो नहीं मन्निया। वो कहते इदा नहीं हो सकती कि एक जना होर है, बाप तो साडा है, ये गल झूठी आ, माँ झूठ बोलती आ कि असीं इहदे कल्ली दे पुत्र आ, ये नहीं गल हो सकती। सो इस करके जो ब्रह्मा ने जिद की कि नहीं माँ तू झूठ बोलती आ, बाप तो जरूर है, तो फिर महामाया ने एक कमल का फुल उन्होंने दे दिता ब्रह्मा नूं। कमल का फुल हुंदा ना ब्रह्मा दे कोल, उन्होंने कमल का फुल दे दिता ते कहा कि जा
ਨਾਮ ਜਪ, ਧਿਆਨ ਕਰ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਵੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੇ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਹਰਤਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਵਾਣ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਰਮਾਨ ਤਿਸਕਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਡਾਣ ਬਹੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵੱਡੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਡਾਣਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਨਸਾ। ਸੋ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਨੰਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਸਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਕੁੰਠ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਭੀਤਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਭੀਤਰੇ ਪਾਛੈ ਵਸਤ ਅਨੂਪ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਨਸਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੱਭੀਏ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਗਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਇਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮਹਾਮਾਇਆ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਪ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੋ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਮਾਇਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੋ, ਕੋਈ ਵਰ ਮੰਗੋ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਤੇ ਵੇਦ ਮੰਗ ਲਏ, ਗਿਆਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੇਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਭੇਤ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਭੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੜਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਦੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਆ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਆ, ਪਰਮ ਯੋਗੀ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾੜੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾੜੀ ਲਾਣੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਯੁੱਗ 'ਚ ਤਾੜੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੀਤ ਜਾਏ ਔਰ ਨਾ ਤਾੜੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਔਰ 10,000 ਵਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 11,000 12,000 22,000 50,000 ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 5,000 ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। 10,000 11,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਮਾਇਆ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਭੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਰਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸਾਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਆ ਇਹਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੱਛ ਦਾ, ਕੱਛ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਛ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਦੇ, ਕੱਛੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ। ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀਏ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੇ ਪਦ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀਏ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਰਜੀ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਦੀਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਭੁਲੱਕੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕਹਾਂ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭੁਲੱਕੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਰਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਪਏ? ਸੋ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੋ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਕਿਸ਼ਨ ਲੈ ਅਵਤਾਰ ਜਗ ਮਹਿਮਾ ਦਸਮ ਸਕੰਦ ਵਿਖਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦਸਮ ਸਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮਦ ਭਗਵਤ ਦੇ ਦਸਮ ਸਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਲਾ ਚਲਤ ਅਚਰਜ ਕਰ ਯੋਗ ਭੋਗ ਰਸ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਲੀਲਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਭੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਭੇਖ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਸ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ। ਸੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਰਵਾਇਨ ਕੈਰੋਂ ਪਾਂਡੋ ਕਰ ਹੈਰਾਣੇ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਜੰਗ ਕਰਾ ਕੇ। ਇੰਦਰਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਬਹਿਮਾ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਮਰਿਆਦ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਗੰਦੀਆਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ। ਇੰਦਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗਵਾਈਏ, ਸਿੱਧੇ ਵੇਚ ਆਈਏ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਸਾਡਾ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੀ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਿਲੀਆਂ ਟਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਗ ਰਾਜਸੂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੂਈਆ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਟਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਜੋੜੇ ਘਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸੂਈਆ ਜੱਗ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੱਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਲਈ ਹਰ ਟਹਿ ਲੈ ਹਰ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਗ ਲਈ ਹਰ ਟਹਿ ਲੈ, ਟਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਸੇਵਾ, ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਹੜੀ? ਪੈਰ ਧੋਏ ਚਰਣੋਦਕ ਮਾਣੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸੂਈਆ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਣੋਦਕ ਲੈਣਾ। ਚਰਣੋਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਮੁਰਲੀ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭਾ ਦੁਸਾਸਨ ਹੈ ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਪਾਂਡਵ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੰਗੀ ਕਰੋ ਪੰਚਾਲੀ ਬੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿ ਨੰਗੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਧਿਆਨ ਧਰ
ਹਾ ਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾ ਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੱਚਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਆ। ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਆ ਨ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਐਦਾਂ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ ਕੱਪੜਾ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਸੁੰਨ ਨੇੜੇ ਕਿ ਰੱਬ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆ ਘਸੁੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਦੁਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਫੜੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੇ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਧੋਤੀ ਦਾ, ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਏਦਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਖਿੱਚਣ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਆਹ ਖੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ, ਸੋਝੀਵਾਨ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਹਾਥੀ ਕੀ ਝਿੰਕਾਰ ਪਲ ਪਾਛੇ ਪਹੁੰਚਦ ਤਾਹੇ ਚੀਟੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਣੀਅਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ, ਕੀੜੀ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ, ਚੀਟੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਣੀਅਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕੀੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਕਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਥੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦਾ। ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ। ਸੋ ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰੇ ਨ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਾੜੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਚਾਹੀ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਸਿਰ ਧੁਣਨ ਪੱਛੋ ਤਾਣ ਕਰਨ ਜਾਹ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੱਛੋ ਤਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਘਰ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੇ ਪੈਜ ਰਹੀ ਬੋਲੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਲਫਨੰਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧੱਸ ਗਏ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਨਾਥ ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਧਰਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰਹੇ ਬੋਲੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਤਰੀ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ। ਨਾਥ ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਣ ਧੁਰਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਵਕੂਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਤੱਤ ਦੱਸੋ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਐਵੇਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਮਾਫੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਗਿੱਝੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ। ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਝੀਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਰਾਵਣ। ਆਪਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਵਕੀ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਇਹ ਜੀ ਧਾਰਿਓ।
कंस बिदार बकी और फार कहो करता जद बार जद बीर उचार्यो। हे अग के रिप हे अग के रिप हे अग के रिप केसी के हे कुप जाहे तरना व्रत मार्यो। ता अब रूप दिखाए हमें हमरो सब पाप विदा कर डारियो। इत्थे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी 10वें ਦੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਵਕੀ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਅਹੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਇਹ ਜੀ ਧਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਕੀ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਘਰ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਅਹੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਸੋਦਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਨ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਜੀ ਧਾਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਗਏ नंद लाल दे घर। जन्म कित्थे होए? देवकी दे। कंस बिदार बकी और फार, कहते कंस नूं बिदार दिता जिन्हों कंस नूं कोई मार नहीं सी सकदा। बकी और फार बकासुर, कहते बकासुर दा और फार दिता, मूँह पाड़ के ਉਹ मारिया बकासुर दा। कहो करता जद वीर उचारियो, कहते करता आ जद वीर उचारियो। जादवां दा वीर आ जिहड़ा करता आ। करता कहंदे अकाल पुरख नूं। हे अग के, अग भाव की पापां नूं, के रिप केसी के हे कुप जाहे तरनावरत मारियो। तरनावरत असुर दा जे संघार कीता तां अब रूप दिखाए हमें, कहंदे हुण सानू भी दर्शन दे दिओ, सानू भी रूप दिखा दिओ। हमरो सब पाप विदा कर डारियो, कहंदे सानू भी अपने दर्शन दे के जिद्दां तुसीं इन्हां नूं मार के इन्हां दे पापां दा नाश कर दित्ता, साडे भी पाप नाश कर दिओ। सो अगे एक होर सवैया आउंदा, गोद दिओ जसदा जब तां के सो अंत समय तब ही उन लीनो। भाग बड़े दुर्बुद्धन के भगवानै को जिन अस्थन दीनो। शीर रकतर सो ऐच ताही के प्राण सो ऐच लए मुख मोह एह कीनो। ज्यों गगड़ी तुमरी तन लाए कै तेल लए तुझ छाड़ के पीनो। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਦੁਰਬੁੱਧਨ ਕੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ ਉਸ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਪੂਤਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਹੈ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਤੁਰਿਓ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। पर कहते भाग तो वेखो किड्डे वड्डे सी ओहदे। ओ किवें? भाग वड्डे दुर्बुद्धन के भगवान को जिन अस्थन दीनो, कहते जिन्हें भगवान नूं अपना अस्थन दे दिता, थन दे दिता चुंगण वास्ते। भगवान नूं अपना अस्थन देना कोई छोटी गल आ? कोई भगवान नूं अपनी छाती का दुध पिया सकदा? कोई छोटी जी गल है? इन्नी क गल आ किते मूँह दे नाल कह दईए ते गल हो गई? नहीं बई, बहुत वड्डी गल। पर दुर्बुद्धन इस करके क्या कि छाती नूं जहर ला के कृष्ण भगवान नूं मारन तुरी हुई सी। किन्ने वड्डे भाग आ कहंदे ओहदे पूतना दे, जिन्हें अपनी छाती दे दी चुंगण वास्ते कृष्ण भगवान नूं। शीर कतर सो ऐच ताही के प्राण सो ऐच लए मुख मोह एह कीनो, कहंदे पर भगवान ने ओहदे प्राण ही खिच लए दुध दे नाल। दोहरा पाप करियो बहु पूतना जासो नरक डराए अंत किहो हर छाड़दा बसी बैकुंठे जाए। हुण दसो जी कौन बैकुंठ दे सकदा है सृष्टि दे विच? परमेश्वर तो सिवा, परमात्मा तो सिवा बैकुंठ कौन किसी नूं दे सकदा? सो कृष्ण दी इन्नी वड्डी महिमा आ। परमेश्वर दा अवतार सी, साडे भुल्लड़ सिख नहीं समझ रहे। मैं किन्ना कि सुना देवां? आ 10 चों किन्ने प्रमाण दित्ते आ। कहंदे पाप करियो बहु पूतना जासो नरक डराए, कहंदे नरक भी डरदा सी। पूतना ने इन्ने पाप कीते हो सी। जासो नरक डराए, कहते नरक भी भै भीत हो जावे, इन्ने वड्डे पूतना ने पाप किए हुए सी। अंत कहयो हर छाड़ दे, कहते जो परमेश्वर ने उहदी छाती दे दुध दे नाल उहदे प्राणां नूं खिच लिया, पर उहदे प्रमाण उहदे प्राणां नूं उहदी जीव नूं खिचना शुरू कर दिता, दुध दे नाल पीने शुरू कर दिते, उहदी प्राण पीने शुरू कर दिते। ते फिर तड़फ के कहन लगी, क्योंकि जान इन्नी सौखी नहीं निकलती। बाबा फरीद जी कहते ने बाणी दे विच, जिंद नमाणी कढ़ीए हड्डां को कड़काए। जो जान निकलण लगी पूतना दी, फिर कहन लगी, कहती छड्ड दे मैनू राट पा के, हाय कह के। अंत कहयो हर छाड़ दे, कहते छड्ड दे मैनू दे
ਬਸੀ ਬੈਕੁੰਠੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਪੂਤਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਹਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਲ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਉਤਰਿਓ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਰੀ ਪੂਤਨਾ ਭੂਮ ਉਤਾਰਿਓ ਭਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੂਮੀ ਤੋਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਡਰਦਾ ਸੀ ਪੂਤਨਾ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਬਾਰ ਭਿਓ ਜਬ ਤੋਂ ਮਨ ਬੰਮ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਿਓ ਮਾਤ ਖਿਜੀ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਕੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਹਾ, ਗਹਿ ਕਹਿ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਧਰਿਓ, ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਭਗਵਾਨ ਤਵੈ ਇਹ ਦੋਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਹਿ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਧਰੇ ਹਰ ਜੀ ਪਾਲਣਾ ਪਰ ਝੂਲਤ ਹੈ ਤਬ ਕੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਣੇ 'ਚ, ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ। ਹਰ ਕਿਹਾ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਧਰੇ ਹਰ ਜੀ, ਤੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਾਹਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ? ਪੱਥਰ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਦੱਬ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਚਾਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਨੇ ਐਸੇ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮਾਲੀ ਗੋੜਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਗਾਜੈ, ਅਨਹਤ ਗਾਜੈ ਰਹਾਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਘਾ ਰਮਾਵਲੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਓਡੈ ਕਾਂਵਲੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਵ ਕੀ, ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਮਈਆ ਕਵਲਾਪਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੰਦ ਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨਾ, ਜੈ ਖੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਬੇਨ ਵਜਾਵੇ ਗੋਦਨ ਚਰੈ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨੰਦ ਕਰੈ। ਬੇਨ ਭਾਵ ਕੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਗੋਦਨ ਚਰੈ ਭਾਵ ਕੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਾਰਦਾ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਖੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੰਦ ਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ ਧਾਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੇਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਨਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇਵ ਕੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੋ ਤੁਕੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਸ਼ੀਨਤ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਰੱਖੀ ਲਾਜ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਬਾਰ। ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪ੍ਰਹਿ ਪਾਰ। ਇਹ ਪਦਾ ਆ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਤੁਕੀਆ, ਅੰਗ ਹੈਗਾ 1192। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸਤਰ ਸ਼ੀਨਤ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਰਾਖ ਰੱਖੀ ਲਾਜ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਖੋਏ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ? ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਨਾਥ ਨਾਥਾ ਬਾਣਤਰਾਂ ਦੀ, ਘਰ ਆਈ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਪੈਜ ਰਹੇ ਬੋਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੰਗੀ ਕਰੋ ਪੰਚਾਲੀ ਬੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਸਤਰ ਸ਼ੀਨਤ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਰੱਖੀ ਲਾਜ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ ਜਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ, ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਗਾਰ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਤੁਕੀਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੁਬਜਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਬਜਾ ਉਧਾਰੀ ਅੰਗਸਟ ਧਾਰ। ਸੋ ਕੁਬਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਬ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਦਕ ਉਧਾਰਿਓ ਖਾਮ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਸੋ ਬਦਕ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਦਰ ਉਧਾਰਿਓ ਦਾਸਤ ਪਾਏ। ਸੋ ਬਿਦਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੂ ਕੋ
ਮਿਲਿਓ ਹਰ ਨਿਸੰਗ ਧਰੂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪੈਜ ਆਪ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਵੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣੀਏ। ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਛੋਕ ਛੋਹਰਾ, ਅੰਗ 1309 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਛੋਕ ਛੋਹਰਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੰਕ ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਤ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਭਾਵ ਕਿ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਛੋਕ ਛੋਹਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ। ਛੋਕ ਛੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਛੋਖੀਆਂ ਜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਕ ਛੋਹਰਾ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੰਕ ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਗੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਖਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਦਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਬਿਦਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਦਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਛੋਕ ਛੋਰਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੰਕ ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਤੇ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦਸਮ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 1309 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 321 ਅੰਗ ਤੇ। ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਦਰ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਦਰ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ, ਰੁੱਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਾਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਕਹਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਘਰ ਅਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁੱਖਾ, ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਭੀਖਮ ਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਛੱਡ, ਭੀਖਮ ਭੀਸ਼ਮ ਪਤਾਮਾ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਤਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਆ ਨਾ, ਗਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹਮਾਰੀ। ਸੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਫੇਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੁੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਝੁੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੁੱਗੀ ਕੀ, ਜੁੱਗੀ ਜਾਏ ਵਿਲਾਇਨ ਸਭਨਾ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਧੁੱਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਝੁੰਗੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਛਪਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ, ਉਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਝੁੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਰ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਖੱਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ
गल सुन, असी काते गए हाँ, तेरा भाव ना दिसई, मेरे ना ही अपदा दुखा। कहंदे सानू नहीं तेरा भा चंगा लग्या, तू साडा नरादर कीता, तू सानू प्रेम ही नहीं करदा, जद तू सानू प्रेम ही नहीं करदा असी तेरे कोल कर जाना। मेरे ना ही अपदा दुखा, कहंदे सानू कोई आपदा नहीं, सानू कोई दुख नहीं आ भी जिहड़ा असी तेरे वर्गे राजियां दे दरवाजियां च आके खड़े होईए। पिठ दे के खड़ गए असी ना, जाके हाथियों के तबेले च वड़ गया सी दुर्योधन, वे कृष्ण मेरे मगर मगर हाथियों के तबेले च गंद च आऊगा, लिद्द च आऊगा, इत्थे आके मैनू बुलाऊगा कृष्ण। ते दुर्योधन कित्थे पुछदा फिरूगा। वो कहंदे मैं को मंगता आ, साडे कोई आपदा दुख नहीं है, ये तो मंगते नूं भखारियां नूं हुंदा, राजियां दे दरवाजियां ते जाके हत्थ अड्डदे भीखां मंगदे आ। भाव जिवे हा बिदर दे होरी दे चित चाओ ना चुखा। कहंदे जिन्ना चाह ओनू सी ना बिदर नूं, जदों उन्होंने सुनिया भी कृष्ण आया तो उन्हें भज के जाके लै गया अगला, मत्था टेक के डंडौत करके पैरी पै के चरण धो के कृष्ण को अपनी कुटिया च लै गया। अगले ने जान दिता, जिहदे मन च चाह सी लै गया अगला। जब चाहे नहीं मन दे विच तो फिर किवें भगवान कहंदा मैं कोई जान के नहीं गया भाई बिदर दे घर, वो चाहे कहंदे उन्हें इन्ना कीता। पाओ जिवे हा बिदर दे होरी दे चित चाओ ना चुखा। कहंदे भावें जिड्डे मर्जी वड्डे मनुख, पर किसी दे अंदर होर कोई चाह नहीं सीगा। गोबिंद भाओ भगत दा भुखा। कहंदे जिहड़ा गोबिंद आ ना परमेश्वर आ, भाओ भगत दा भुखा आ। इत्थे कृष्ण नहीं कहा अखीर जाके कृष्ण भाओ भगत दा भुखा, गोबिंद कहा भाव की परमेश्वर कहा, क्योंकि कृष्ण परमेश्वर दे स्वरूप ही सी, परमेश्वर दे समान सी। सो जिहड़ा गोबिंद हुंदा वो भाव दा भगत दा भुखा हुंदा आ, भगती दा भुखा हुंदा आ, नाम जपण दा भुखा हुंदा आ कि नाम जपो, भाव भाव को विरोध ना करो, खुश होवो। सो इस प्रकार ना बहुत ने, मैं हुण समाप्ति वाल नूं वधां, बहुत ने। पुछो बिदर दासी सुते कृष्ण उतरिया घर जाए। सो ये भी प्रमाण आउंदे ने। सूही महला चौथा गुरु रामदास जी महाराज जी कहंदे ने, ये शब्द पढ़ लो सारे जाने। मारू महले चौथे च भी आंदा, दूजा घर 995 अंग ते आउंदा आ। नाम जपत उग्र सैनगत पाई, तोड़ बंधन मक्त करे मुक्त करे। सो इसे तरीके दे नाल शब्द आउंदा आ। मारू महला पंजवां, इहदे विच भी आउंदा है, बिदर दासी सुत प्यो पनीता सगले कुल उजारे। सो इहदे विच भी आउंदा है। सो इस प्रकार ना मारू राग दे विच आउंदा, राजन कौन तुम्हारे आवे। सो मारू राग दे विच भगत कबीर जी ने कहा 1105 अंग ते राजन कौन तुम्हारे आवे, दुर्योधन नूं कहा, जिहड़ी आपां पहले हुणे कथा करके व्याख्या सुन के हटे हैं। ऐसो भाव बिदर को देखियो वो गरीब मोहे भावै। कहते मैं इदां दा भाव देखिया बिदर दे विच, वो गरीब मैनूं चंगा लगा। सो गरीबी चंगी लगदी है परमेश्वर नूं, हंकार नहीं। हंकार नहीं चंगा लगदा, गरीबी चंगी लगदी है। हस्ती देख भरम ते भुला, श्री भगवान ना जानिया। कहते हाथियों नूं देख के भरम ते भुल गया, हाथियों के महलों तवेलियां च चला गया सी ना। कृष्ण भगवान कहते आ भी गए सन, पर भगवान उन्होंने देखिया ही नहीं सी, हाथियों नूं देखी गया सी। इदा मतलब जिदा किसी नूं पिठ करके खड़े रहिए, पता तो सी कृष्ण आउंदा, देखिया ही नहीं, अनजान बन गया देख के। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जानिया। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च लिखिया है श्री भगवान। इदा भी कहता श्री भगवान की भाएं कृपा हूं ते एक रत्ती बिन एक रत्ती के, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मान्या। बिदर ने दुध पिलाया, अमृत करके छकिया। खीर समान साग मैं पाया, गुन गावत रैन बिहानी। कहते फिर बिदर ने कहा महाराज एक रात मेको इत्थे मेरी कुटिया च गुजारो, मेरे को आ जाओ अज एक रात, अज आपां इत्थे। ते कहते रात नूं बिदर ने साग धरिया, ते साग च पाउण लई लूण है ना। हुण वेखो बिना लूण तो साग ते स्वाद ही नहीं लगदा, स्वाद की रह गया बिना नमक तो। और लूणा साग खाधा सी, एक साग तो बिना लूण तो। ते कहंदे खाधा खीर समान, कहंदे अमृत दे समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन उचारी। सारी रात परमेश्वर दे गुण गाई गए, सिफतां करी गए। इदां दा कृष्ण भगवान दा सुभाਅ सी। कबीर को ठाकर आनंद विनोदी, जात ना काहू की मानी। कहंदे जात नहीं आ, को कहे को पत्थर दे विच आ जा पत्थर पूज के, कोई इहो जी कम्यूनिटी उठ के कहे, कोई जिहड़े पत्थर पूजक ने
कोई ब्राह्मण कहे, कोई हिंदू कहे, कोई कहे, कोई भी कहे उठ के कि इस जात दे विच असीं मन सकते नहीं, इदां नहीं आ। कबीर को ठाकर आनंद बनोदी, वो तो आनंद बनोदी आ। जात ना काहूं की मानी, कोई जात नहीं मन्नी जा सकती। सो इस प्रकार ना बहुत अगे शब्द आउंदे ने। मिलियो सुदामा भावनी, धार सब किश आगै, दालत भंज समाया, सुदामे का भी जिक्र आउंदा आ। सो इस प्रकार ना जिद्दां कि असीं कृष्णा तेरी मुरली ते नचदा सारा संसार, ते उहदे बारे च भी क्या, कान बजावत है मुरली, अत आनंद कै मन ढेर ने आए। कहने आनंद के घर दे विच आके कृष्ण मुरली बजांदा, ताल बजावत कूदत आवत गोबत सबो मिल मंगल गाए। कहने गोपियां सारियां मंगल गाउंदियां, आपन है तंथी भगवान तैनूं पैते बहु नाच नचाए। कहने भगवान ने आप बांसुरी बजाई ते सारिਆਂ ਨੂੰ नचण ला दिता। रहन परी तबे आपने आपन सोए रह गवानंदा पाए। कहते रात हो गई, सारे जाने सौ गए, तो बड़ा आनंद आया सारे नूं, बड़ी गूढ़ी नींद आई कहते सारे नूं। सो कंस के मार सुनो करतार बका मुख फार, कहो सुन लै सब दोख निवार, सुनो ब्रजनाथ अबै इन ग्वार न रूप दिखै। सो कंस नूं मारन वाला, ठीक है। भट्टां ते सवैयां दे विच भी जिक्र आया 1400 अंग ते। अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाकस फारे करे आज, फुन द्रौपदी लाज रखी प्रभ हर जी, छीनत वस्त्र दीन बहुसाज। हर कहा, प्रभ कहा, फिर जी कहा। भट्टां ते सवैयां दे विच 1400 अंग ते गुरु ग्रंथ साहिब फुन द्रौपदी लाज रखी। कहते दोबारा द्रौपदी की लाज रखी, पहला प्रहलाद की रखी, फिर द्रौपदी की रखी। ऐ जी चमत्कारी तरीके दे नाल कि सारे संसार नूं चेते रह गया। फुन द्रौपदी लाज रखी प्रभ हर जी, छीनत वस्त्र दीन बहुसाज। कहते ਉਹਦੀਆਂ साड़ियां दे धोतियां दे ढेर ला दिते ते। सुदामा आपदा ते रखिया, गनका पड़त पूरे ते काज। कहते सुदामा नूं गरीबी तो रखिया, दुखों तो राखी की सुदामे दी। सो इस प्रकार ना बहुत ने शब्द, फिर बहुत वड्डी हो जानी वीडियो। हुण आपां समाप्ति वाल नूं पहुंचीए। सो एक शब्द होर आउंदा है, दूरों देख डंडौत कर छड्ड संघासन हर जी आए। बिप सुदामा दाल दी, बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। ठीक है। सो इस प्रकार दे नाल उदों भी कहा कि छड्ड संघासन हर जी आए, जदों सुदामा गया। सिंह द्वार खलोता जाए, सो चलदा गिणदा गटियां क्यों कर जाइए मिल कवण मिलाए। पौता नगर द्वार का सिंह द्वार खलोता जाए, दूरों देख डंडौत कर छड्ड संघासन हर जी आए। पहले दे प्रदखना पिछों इलै पैरी पाए। विप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए। कहते सुदामा ते कृष्ण बचपन दे मित्र सी। लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहते जदों सुदामे दी घर वाली नूं पता लग्या कि कृष्ण ते दा मित्र है सुदामे दा, ते लागू होई भाव के पिछे पै गई। मिल जगदीश दलिद्र गवाए, जाके मिलता कहते नहीं परमेश्वर नूं, जगदीश जगदीश दलिद्र गवाए। सो चलदा गिणदा गटियां क्यों कर जाइए कवण मिलाए। कहते तुरया आ राह दे विच, कौन मिलाऊगा, वो तो एडा वड्डा राजा आ। सो पौता नगर द्वार का सिंह द्वार खलोता जाए। कहते शेर मूहे दरवाजे दे उत्ते जाके खड़ गया द्वारका नगरी दे विच। दूरों देख डंडौत कर, कहते महलों की ताकी दे विच दूरों बैठे कृष्ण भगवान तो उडीकदे ही सी कि कृष्ण सुदामा कद पहुंचूगा। दूरों देख लिया, डंडौत करते लम्मे पै पै के मत्था टेकते जाते, मेरा मित्र आया। अजकल कित्थे मित्रता रह गई इदां दी, कौन सत्कार करदा। अजकल तो यार मारा ने, साडे बड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ निकम्मे मित्र ने जिन्होंने सानू बड़ा धोखा दिता। सारे संसार का ये हाल है, कित्थे मित्रता रह गई। दूरों देख डंडौत कर छड्ड संघासन हर जी आए। सो परमेश्वर की गल है ना। सो कौन सी द्वारका नगरी दे विच, कौन सी कृष्ण सुदामे दा मित्र, वो कृष्णे सी। सो कौन छड्ड के संघासन गया, कृष्णे सी। छड्ड संघासन हर जी आए, लैके तंदल चब्बेन, ते ओहदे कोलों जिहड़ी ओहदी घर वाली ने तंदल भेजे सी, चावल भेजे सी, वो लैके खाधे चब्बे ने। सो इस प्रकार दे नाल मेरी सारिਆਂ ਦੇ चरणों 'ਚ बेनती, जे तुसीं सुन लिया होएगा ते आपां एक प्रचार करिया करिए सारे वीर भरा रज के दब के। वो की आ कि कृष्ण की जिहड़ी मूर्ति पूजा ਉਹਦਾ विरोध करो। जिहड़ी कम्यूनिटी
ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੇਵੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਤਰਿਤ ਕਰੋ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਧਾਰਨਾ ਗਾਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੁਆਬਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।